তোদের জন্য সব কি হচ্ছে না? আচ্ছা বলো বলো। আরে ছেলে কাজ অবাক আর কি আছে, ছেলে তো ভালো মেয়ে। না না এও পয়সা বলে পয়সা পয়সা করেন মেয়ে কে? আচ্ছা হ্যাঁ গো, তুমি এসব বলছো ঠিক আছে। পয়সা কর কিরকম হয় ভাই? কেন বলে তো যে লোককে সেভ করে রাখে? কি হয়েছে? কি কি করেছো? কি আমি আগে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম তখন ট্রেনটা আগে এসে আউটলুক না স্যারের কাছে না এটা আবার করবো, ইয়েটাও করবো, রাউটার ওয়াইফাইটাও করবো, আমার তাহলে হয়নি। ঠিক আছে আর রিমোট অ্যাসিস্ট্যান্ট রিমোট একটা করে নেবো, মিসিং ক্লাসের পর আউটলুকটা ভুলিয়ে গেছে, বুঝছো? আউটলুক লাগে, আউটলুক অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখলাম, মানে অনেক কিছু। আউটলুক ভিডিওগুলো কোথায় যায় তুই তুললাম তো না। হ্যাঁ কেন বলতে আউটলুকের ভিডিওগুলো এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্যাটার্ন দেখলাম। ভিডিও দিয়েছি আমি তো বান করে দিয়েছি। আগে আগে ধর্মতলা প্রচুর ভিড় ছিল না, পুজো মার্কেটিং শুরু হয়ে গেছে। লকডাউন আগে যেতাম, এখন সব অনলাইন থেকেই, এখন আর রিক্সা বানাই না, অত দূর থেকে যাওয়া সম্ভব না। পুজোর আগে যেতাম, পুজো লকডাউন আগে যেতাম। করছিস লোকের সাথে, তুই শুনলাম খবর আছে আমার কাছে, তুই তো কিছু করেইছিস, দাদা বলছি কেন? তুই বারণ করছিস, সুবিধা মন মানছে না। হ্যাঁ যাতায়াত কিরে? কেন হ্যাঁ, good morning everybody. Today we are going to talk about network file system or NFS. না ওটা NTFS। সেটা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা NFS। হ্যাঁ আচ্ছা, তো ফার্স্ট উইল ডিসকাস হোয়াট ডাজ ফাইল শেয়ারিং সার্ভিস মিন। বুঝে দেখো, এ ফাইল শেয়ারিং সার্ভিস ইজ এ টাইপ অফ নেটওয়ার্ক বেসড সার্ভিস দ্যাট প্রোভাইডস mediate and monitors the transfer of computer files between machines using the network. ये दोनों कंप्यूटर के बीच में फाइल को शेयर करता है यूजिंग नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क यूज करके ये फाइल शेयर करता है। अच्छा, नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप एनएफएस को यूज करते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा? एनएफएस यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एनएफएस सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल शेयरिंग। माने विंडोज टू लिनक्स, लिनक्स टू विंडोज, विंडोज टू विंडोज, लिनक्स टू लिनक्स, सब सपोर्ट करते हैं। कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं है, एकदम ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब ये लिनक्स में भी सपोर्ट करता है, विंडोज में भी सपोर्ट करता है, क्रॉस विंडोज विंडोज, लिनक्स लिनक्स एंड विंडोज लिनक्स, लिनक्स विंडोज सब सपोर्ट करता है। क्लियर? তাহলে what is NFS? বলছে NFS is a network file system commonly used by Unix or Linux system and network attached storage devices to allow multiple Unix or Linux based client to share access to files over the network. এটা मेनली लिनक्स से यूज करा है कारण हमारे काছে विंडोज के अंदर में हमारे पास एक बेटर टूल है टू वर्क विथ लाइक SMB। SMB हम लोग विंडोज में मेनली यूज करते हैं फॉर फाइल फोल्डर शेयरिंग, बट मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे ये भी सोचना पड़ेगा এরকম চাপা চাপা জমা পড়া ছেলে আমি একটু দেবো না, কি করে ঢুকবি রে? তোর নামে যদি ছবি তুলে পাঠায় রাজশাহী তোমাকে দাঁড় দিবে আজকে? দাঁত বার করে হাসছিস কি? ক্যামেরার বাইরে যে বস, ওই কোনায় চলে যা, ক্যামেরার আড়ালে। তুই তো এরাও শত্রু মুখোশের আড়ালে। ছোটবেলা আসতো সুদীপ বাবুর একটা সিরিয়াল আসতো ইটিভি বাংলাতে, আছে? আরে বাড়িতে হতো না, ছোট ফ্ল্যাট, সবাই যা থাকে সবাই শুনতে পায় দেখতে পায়, বুঝলি তো? দিয়ে দেখো
It provides access to shared directories or files from a client system. अगर मैं एक सर्वर सिस्टम मतलब एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम से मैं कोई फोल्डर को शेयर करता हूँ यूजिंग NFS, I can access the share from any client system. It can be Windows, it can be Linux, no problem. Network file system allows remote host to mount file system over a network and interact with those file systems as though they are mounted locally. It is just like a map network drive concept. विंडोज में जैसे हम लोग मैप नेटवर्क ड्राइव करते हैं कि राइट क्लिक करें शेयर को एक्सेस करेंगे राइट क्लिक मैप नेटवर्क ड्राइव, तो NFS will also be connected as a mapped network drive. Okay, it will be mounted on my system as a drive. It is not going to work as a folder, it is going to work as a drive. ये as a drive, वो फोल्डर शेयर करो या ड्राइव शेयर करो, क्लाइंट प्लेस में ये as a drive ही दिखेगा. ठीक है. This enables system administrator to consolidate resources on centralized servers on the network. क्योंकि आपका अगर क्लाइंट सिस्टम है और 5 नेट NFS सर्वर्स है तो आप अपना सब नेट NFS सर्वर का एक एक डायरेक्टरी माउंट करके रखोगे, तो आप जब df-th चलाओगे तब आपको 1 by 1 सारे के सारे NFS सर्वर का माउंट पॉइंट्स दिख जाएगा. दैट इज द बेनिफिट ऑफ विंडोज में अगर करते हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ मैप नेटवर्क ड्राइव. And same way that it is the benefit of NFS if we are doing it in Linux. की बोलते चाइलम? Simply देखो, suppose ये मेरा सिस्टम है. Let me come here. देखो, यहाँ पे मेरा lab 3 का मैंने जूम को शेयर कर एक्सेस करके रखा है. Let me just access to 172.16.19.10.94 ना रे देवन? Lab 2? क्यों आज है कौन? আইপিটা কাকে দিয়েছিস? ক্যাশ থেকে তুলছে বুঝলি তো? ল্যাব 4 এর আইপি কত? 52. ল্যাব 4 माइनस फैकल्टी. देखो सपोज ये एक फोल्डर है, इसको मैंने ऐसे 100 ऑप्शन में जाके मैप नेटवर्क ड्राइव किया और मैंने ड्राइव है मैंने इसका फिनिश कर दिया, तो मैं इधर पे आ गया लैब 4 है ये. कैन यू सी दिस इज लैब 4 जूम रिकॉर्डिंग ड्राइव. सो मैं अगर अपना DSPC माने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं, इट इज गोइंग टू शो मी दैट क्या क्या नेटवर्क लोकेशंस मेरे साथ कनेक्टेड है. बट इफ आई वांट टू डू इट ऑन लिनक्स, सो आई विल डू इट यूजिंग NFS. तो लिनक्स में हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सिंपली df-th कमांड रन करेंगे और लास्ट में मुझे दिख जाएगा कौन कौन सा आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग कौन कौन सा फोल्डर शेयर्ड है, और मैं जस्ट उसको थ्रू माय माउंट पॉइंट आई कैन रीच टू द पर्टिकुलर शेयर. ठीक तो ओके. कमिंग टू द थ्योरी, NFS का 2 वर्जन अवेलेबल है, NFS वर्जन 2 एंड NFS वर्जन 3. ठीक है. फर्स्ट इज NFS वर्जन 2. NFS वर्जन 2 इज ओल्डर एंड वाइडली सपोर्टेड, ये सब में सपोर्ट करता है. NFS version 2 is widely used. NFS is not supported from RHEL 7 onwards. RHEL 7 से इसका सपोर्ट हट गया है. ओल्ड लिनक्स 5, 6 ये सब में NFS version 2 सपोर्ट करेगा. It can be used both for TCP and UDP protocol over port number 2049. But it uses UDP running over an IP network to provide a stateless network connection between the client and server. ये दोनों को यूज कर सकता है लेकिन करता UDP है. ठीक है. UDP is stateless and if the server goes down unexpectedly, UDP clients continue to saturate the network with request from the server. क्या मतलब? अगर सर्वर डिस्कनेक्टेड भी है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट आते रहेगा. क्यों आते रहेगा? बिकॉज UDP इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल एंड वो नहीं चेक करता है कि मेरा मीडियम एंड रिसीवर अवेलेबल है कि नहीं बिफोर सेंडिंग द डेटा. इट विल जस्ट सेंड द डेटा. तो अगर ये रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है, इसको तो ये चेक करने का ऑप्शन नहीं है कि मेरा सर्वर अवेलेबल है या नहीं है. UDP का तो यही कॉन्सेप्ट था ना. UDP क्या था? इट इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है? I will not check whether my receiver is available or not, whether my media is ready to carry my data or not. আমি জাস্ট পাঠিয়ে দেবো. I will just send. গেলে যাবে না গেলে না যাবে, I don't care.
না, অ্যাকনোলেজমেন্টের ব্যাপারটা আলাদা, ওটা অন্য জিনিস। তার মানে তো স্যার যখন ও কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে না তাহলে তো ওর রেটটাও ফাস্টার। তাই তো ইউডিপি ফার্স্ট, দ্যাট রিজন অনলি ইউডিপি ইজ ফার্স্ট। ইট ডাজ নট চেক দ্য মিডিয়া। টিসিপি কি, টিসিপির অনেক গল্প আছে। টিসিপি চেক করবে মিডিয়া আছে কিনা, হ্যাঁ আমাকে নিয়ে যাবে কিনা, রিসিভার আছে কিনা, ও রিসিভ করার জন্য রেডি আছে কিনা, এত কিছু হলে তারপর তুমি ডেটাটা পাঠাবে। ইউডিপিটা এরকম না, ইউডিপি ভাট করে পাঠিয়ে দেবে। তুমি ভাবো পিং তো ইউডিপি, সিম্পলি এটা ইউডিপি বেস প্রোটোকল। মানে পিং, ধরো আমি लैब 4 এর মেশিনটাকে পিং করছি, आई एम पिंगिंग टू द लैब 4 कंप्यूटर, पीसी अवेलेबल रहे ना रहे पिंग थोड़ी बंद होगा, पिंग मुझे रिप्लाई देगा जे कनेक्शन इज नॉट फाउंड, लाइक दैट, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या व्हाटएवर इट इज। बट वो तो चेक नहीं कर रहा है ना मीडिया कि whether connection is there, whether the receiver is there, it is not checking, it is just carrying the data। अब सोचो रिक्वेस्ट टाइम आउट का क्वेरी, आपने रिक्वेस्ट टाइम आउट बक्सर खूब मन দিয়ে পড়েন আমি জানি। রিকোয়েস্ট টাইম আউটটা মনে করো স্যার লিখিয়েছেন তোমাদের খাতাতে, সেন্ড 4 রিসিভড 0 100% লস। কি ছিল মানেটা? মানেটা এটাই ছিল যে আই উইল নট চেক ওয়েদার মাই ডেস্টিনেশন ডিভাইস ইজ রেডি অর নট। আমি যদি একটা মেশিন থেকে পিং করি and I capture the packet using Wireshark, I'll check that ICMP echo request যাচ্ছে, but ICMP echo reply আসছে না। তো does it mean that TCP based কাজ হচ্ছে? যদি TCP based হতো তাহলে before sending ICMP echo request media checking হতো, মিডিয়া চেকিং তো হচ্ছে না, কি করে হবে তাহলে? তাই এটা ইউডিপি সার্ভিস, পিং একটা ইউডিপি বেস সার্ভিস, তাই তো নাকি? ঠিক না? আবার ভাবো আর একটা সহজ এক্সাম্পল দিই, রিপ পড়েছি আমরা সবাই, রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল यूजेस पोर्ट नंबर UDP 520। अब तुम्हें भावो तुम्हें एक राउटर के साथ में 4 को राउटर कनेक्ट कर देते हो, रिप विल ब्रॉडकास्ट, it will not check whether my neighbor is available to receive my update or not। It may happen that receiver is running AGRP, it may happen receiver is going to run BGP, it may happen that user is running static route or user is running OSPF, doesn't matter। मेरे साथ जो भी राउटर कनेक्टेड है मैं सबको ही वो अपडेट भेजूंगा, তাই তো নাকি? তো why it is? Because I will not check the media, I will not check the receiver is ready to receive, I will send। What type of communication this is? This is a connectionless or stateless communication। That's why এই ফিচার্স গুলো যেই প্রোটোকলে থাকবে তাকে আমরা কি বলবো? That are called UDP based protocol, তাই তো নাকি? NFS is a mainly UDP based protocol, DNS ও এরকম UDP based protocol। ডিএনএস আবার অনেক ভাগ আছে, আমি এটা করি না টিসিপি দিয়ে, ওটা করি না, ওকে সার্ভিসার জিজ্ঞেস করছিল। হ্যাঁ ওকে ওটাই সার্ভিসার সেই 3 নম্বর মডিউলের ইন্টারভিউর সময় ওকে জিজ্ঞেস করেছিল সার্ভিসার কখন ডিএনএস টিসিপি ইউজ করে, কখন ডিএনএস ইউডিপি ইউজ করে। যখন ড্রোন ট্রান্সফার হবে কায়দাটা এটাই যে when the data size is 1500 byte and more then TCP and if less then UDP। কখন ড্রোন ট্রান্সফারের ডেটা তো অনেক বড় হবে, it is TCP, কোয়ারি ছোট ডেটা ইউডিপি, তাড়াতাড়ি হয়ে যায় রিজলভ। হ্যাঁ আর কি, তো ঢাক গুড়গুড়ের ব্যাপার নেই, এসছে পাঠিয়ে দাও, এটাই তো কোয়ারি। ডেটা লস হলে কম ডেটা লস হবে, বা জোন ট্রান্সফারের ডেটা লস হলে হিউজ লস হয়ে যাবে, তাই জন্য ওটা টিসিপি বেসড। আগে যাবো, অলরাইট, নেটওয়ার্কিং এসে গেলে না খুব ভালো লেগে যায়, ঠিক না? হ্যাঁ আচ্ছা, by default it does not support any user based authentication। NFS का कोई user based authentication नहीं है, used to use ACL to manage the host based access। अब चाहो तो using ACL इसको मैनेज कर सकते हो, but by default इसका access anonymous access ही है। Coming to NFS version 3, ये नया version है of NFS। So NFS version 3 supports safe asynchronous writes and is more robust at error handling than NFS version 2। It also supports 64-bit file size and offsets, allowing client to access more than 2 GB of file data। আগেরটা 2 GB থেকে বড় ফাইল কনফিগার করতে পারতো না, অ্যাক্সেস করতে পারতো না, এটা পারবে। 64-bit file size আর ও 32-bit file size। Now it can use both TCP and UDP over a IP network, इसका भी same, but it use UDP running over
an IP network to provide the stateless network connection between the client and server. UDP is stateless, same ভাবে। এবার আসছি NFS ভার্সন 4, এটা একদম নতুন, এই রেল 9 এ দিয়েছে। উইথ এটা ফায়ারওয়ালের থ্রু দিয়ে কাজ করতে পারে, মানে এইটা যদি তুমি ইউজ করো, अगर आप NFS वर्जन 4 को यूज करते हो, you need to allow the service through the firewall। आपको फायरवॉल के थ्रू अलाउ करना होगा, अदरवाइज फायरवॉल को ऑफ कर देना होगा। आज हम लोग फायरवॉल एसएल लिनक्स ऑफ कर देंगे, बट नेक्स्ट डे आई विल टेल यू हाउ टू अलाउ थ्रू फायरवॉल। अच्छा, रेल 6 supports NFS version 2, version 3, version 4। When mounting a file system via NFS, Rail uses NFS 4 by default। अगर current version Rail 9 यूज कर रहे हो, it will by default use NFS version 4। অ্যাডভান্টেজ গুলো একটু দেখবে। 7 থেকে 8 হ্যাঁ। ইয়ে 3 2 আর 3 হলো 9। না, 4 হলো 9। আচ্ছা, এই প্রোটোকলটার ভার্সন মানে পোর্ট নাম্বার 2049, ঠিক আছে। আর এর জন্য কোনো আরপিসি বাইন্ড, লগ ডি এন্ড আরপিসি স্টেট ডি ডিমন এইসব চাই না। এগুলো কি? এগুলো নেম রেজলিউশন সার্ভিস লিনাক্স ডিএনএস এর মতো, ঠিক আছে। এবার কনফিগারেশন আছে, এখানে ডিটেলস রয়েছে, তো কিছু খাটার দরকার নেই, খুব সহজেই হয়ে যাবে। প্যাকেজটার নাম NFS-utils, both server and client। তাহলে আমি যেটা ইনস্টল করব, DNF install NFS-utils। সার্ভিসটার নাম NFS server.service। फायरवॉल डी সার্ভিসটার নাম NFS। কেন এটা লেখা? बिकॉज हम लोग जब रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करेंगे, तब तो मुझे फायरवॉल के थ्रू NFS को अलाउ करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या नाम लिखेंगे? एवरी सर्विस का एक स्पेसिफिक फायरवॉल डी सर्विस है। मतलब एवरी जो भी तुम नेटवर्क बेस्ड सर्विस, चेयर को सीधा कर दो ना थोड़ा निशंत। अगर तुम कोई भी सर्विस को यूज करते हो थ्रू फायरवॉल, तो आपको उस सर्विस को अलाउ करना पड़ता है। तो इफ यू नो द पोर्ट नंबर ऑफ द सर्विस, यू हैव टू राइट द पोर्ट नंबर ऑफ द सर्विस। जस्ट लाइक विंडोज फायरवॉल में जैसे हम लोग इनबाउंड आउटबाउंड रूल नहीं बनाते, वैसा ही है। सेम वे जहाँ पे पोर्ट बेस्ड रूल्स या प्रोग्राम बेस्ड रूल होता है, सेम वे हम लोग को इधर पे भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आईडी पता करना होगा। तो क्या होगा आईडी? आईडी विल बी NFS। NFS सर्विस के लिए नाम है NFS। এছাড়া অ্যাডিশনাল, এটা অ্যাড, এটাকে আমি লিখে দিচ্ছি পুরো, एडिशनल सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एडेड फॉर NFS वर्जन 3। बाय डिफॉल्ट अगर वर्जन 4 करेंगे तो ओनली NFS विल बी ऑलराइट। अगर ओल्डर वर्जन करते हो तो ये दोनों सर्विस को भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। वन इज माउंट डी एंड आरपीसी बाइंड। ओल्डर वर्जन के ओल्डर वर्जन है, NFS वर्जन 2, वर्जन 3 अगर आपको यूज करना है, देन NFS को खाली फायरवॉल के थ्रू अलाउ करने से नहीं होगा। यू नीड टू अलाउ माउंट डी एंड आरपीसी स्पेस बाइंड, ठीक है। आरपीसी ফুল ফর্ম আর কাজ কে বলতে পারবে? বলো অজিত, বলো সমিতা, সে কি? আরপিসি ফুল ফর্ম রিমোট প্রসিডিওর কল। আরপিসি ফুল ফর্ম রিমোট প্রসিডিওর কল বা প্রসিডিওর কল। কি কাজ করে? এটা একটা মেইনলি উইন্ডোজ বেস সার্ভিস, যেটা অথেন্টিকেশনে কাজে লাগে। এই যে আমরা একটা উইন্ডোজ, ঠিক আছে, এই যে আমরা একটা উইন্ডোজ সিস্টেমের মধ্যে অথেন্টিকেশন করি, তখন একটা টিকিট তৈরি হয়, জানা আছে? টিজিটি, টিকিট গ্রান্টিং টিকিট। ওটা কিভাবে যায়? নিয়ে যায় কে? আইপি। আর তাহলে আমি যদি নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে অথেন্টিকেশন করি, তাহলেই আইপি কাজ করবে। বাট সিস্টেমের মধ্যে তো আইপি অ্যাড্রেসটা লাগছে না। আমি যখন লোকাল সিস্টেমে লগ ইন করছি, তখন ওই যে তোমার লগ ইন টিকিটটাকে স্যাম ডেটাবেসের কাছে কে নিয়ে যায়? আরপিসি। তোমার সিস্টেমে একটা স্যাম ডেটাবেস থাকে, জানা আছে, সিকিউরিটি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার। ওর মধ্যে ইউজারের সমস্ত ডিটেলস লেখা থাকে, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড এন্ড অথেন্টিকেশন মেথড। এবার তুমি যখনই লগ ইন স্ক্রিনে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দিলে, তো তোমার দেওয়া ইনফরমেশনটা তো স্যাম ডেটাবেস সাথে চেক হতে হবে। এই কাজটা আরপিসি করে। এটা it can be protected through SE Linux. The security context for exported directories need to be set as NFS_T। লিনাক্স এ দুটো ফায়ারওয়াল আছে, একটার নাম ফায়ারওয়াল ডি, 2 নম্বরটার নাম হচ্ছে SE Linux।
सो आप जब भी कोई भी सर्विस को नेटवर्क के थ्रू अलाउ कर रहे हो, यू नीड टू इन्फॉर्म बोथ ऑफ देम. You need to inform it to firewall D. You need to inform it to AC Linux. Clear? হ্যাঁ না? যে কোনো সার্ভিস তুমি বন্ধ করে দিচ্ছ ফর ল্যাব, কোম্পানিতে বন্ধ করবে আর চাকরি গেল. तो प्रत्येकटा लिनक्स बेस्ड सिस्टम में अगर आप नेटवर्क के थ्रू कोई भी सर्विस को अलाउ कर रहे हो, यू नीड टू इन्फॉर्म टू बोथ ऑफ देम. কাকে কাকে? এসি লিনাক্স কেও ইনফর্ম করতে হবে, ফায়ারওয়াল টিকেও ইনফর্ম করতে হবে, আদারওয়াইজ পসিবল না. হ্যালো, কি হলো? শুনছিস না তো? বল এসি লিনাক্স এর ফুল ফর্ম বল রে. কি এই তো কদিন আগে সে লিনাক্স বলছিলি, সে লিনাক্স, এসি লিনাক্স, সে লিনাক্স, এসি দিয়ে সে, লিনাক্স দিয়ে লিনাক্স. বলছে স্যার এটা কি সে লিনাক্স? না রে বাবা, এটা এসি লিনাক্স. বল বল এসি লিনাক্স এর ফুল ফর্ম বল, তোদের পড়া গেছে এসি লিনাক্স কি? না না অমনি না, লোকটার নামে আর কত মিথ্যা কথা বলবি তোরা? কি রে, এসি লিনাক্স এর ফুল ফর্ম কি গো? সিকিউরিটি এনহান্সড লিনাক্স. হ্যাঁ, এর নাম হচ্ছে সিকিউরিটি এনহান্সড লিনাক্স. এটা কি? এটা একটা সিকিউরিটি সিস্টেম. এটা রেল 5 এর সাথে দেওয়া হয়েছিল ফার্স্ট. এটা রেড হ্যাটের নিজস্ব বানানো জিনিস না, এটা আইবিএম এর জিনিস. আইবিএম থেকে কিনে ওরা নিজের অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে এটাকে ইনক্লুড করেছে. ওকে, এসি লিনাক্স রেড হ্যাটের নিজের সম্পত্তি না, এসি লিনাক্স অন্য লোক তৈরি করেছে. ঠিক আছে, ফার্স্টে ওটা ইউএস গভর্নমেন্ট বার করেছিল, ওখান থেকে আইবিএম ওটাকে লোকালাইজ করে নিয়েছিল, লোকালাইজ করার পরে রেড হ্যাটকে দিয়েছে যে নাও ব্যবহার করো, लो तुमको दिए ऐसे. तो ऐसा बहुत सारा सर्विस होता है जो दूसरा कंपनी बनाता है और दूसरा ही कंपनी उसका राइट्स बेचता है. लाइक খুব বড় একটা এরকম ঘোটালা আছে, বলো দেখি, বিশাল বড় একটা গল্প আছে, দারুণ, রাউটিং সুইচিং এ বলছি, বলো, দারুণ গল্প আছে একটা. তোমরা এইচডিএলসি প্রোটোকলটার নাম শুনেছো? হ্যাঁ, হাই লেভেল ডেটা লিঙ্ক কন্ট্রোল. এটা কি? ওয়ান প্রোটোকল, এনক্যাপসুলেশন. এটা কার বানানো? সিসকো? একদম না. হ্যাঁ না, এটাও আইবিএম এর প্রোডাক্ট. হ্যাঁ, এটা আইবিএম এর প্রোডাক্ট. এর নাম ছিল সিনক্রোনাস এসডিএলসি, এসডিএলসি, সিনক্রোনাস ডেটা লিঙ্ক কন্ট্রোল. কিনেছে, নিজের প্রোপ্রাইটারি ট্যাগ অ্যাড করেছে, তারপর নিজের নাম হয়েছে. এটা হচ্ছে গল্প. মানে সবকিছু সিসকো বানায় না, তেমনি সবকিছু রেড হ্যাটও বানায় না. যেটা যার থেকে ভালো নিয়ে ব্যবহার করতে হয় তার জন্য পয়সা দিতে হয়. তো রেল 5 এ রেড হ্যাট ইনভেস্ট করেছিল এসি লিনাক্স এর জন্য, যেটার ফল আমরা আজও পাচ্ছি. ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিকিউরিটি सिस्टम इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसी लिनक्स. एसी लिनक्स के थ्रू दिए जब आप कोई भी सर्विस को अलाउ करते हो, डिनाई करते हो, तो उसके लिए आपको एक पैरामीटर एसी लिनक्स को बोलना पड़ता है. एसी लिनक्स कैन नॉट, आप बोल सकते हो ऐसे, एसी लिनक्स कैन नॉट আইডেন্টিফাই এনি সার্ভিস বাই দ্য সার্ভিস নেম. প্রত্যেক জনের এসি লিনাক্স এর ঘরের ভিতরে একটা আলাদা নাম আছে. এই নামটাকে আমরা বলবো এসি লিনাক্স কনটেক্সট. কি বলবো? এসি লিনাক্স কনটেক্সট. কনটেক্সট কি? তাহলে এনএফএস এর জন্য এসি লিনাক্স এর একটা কনটেক্সট থাকবে. কি সেটা? NFS_T. ঠিক আছে, এসি লিনাক্স কনটেক্সট ফর এনএফএস ইজ NFS_T. নিশ্চয়ই বলবো. তোমার বাড়ির নাম বলো. তোমার বাড়িতে কি বলে ডাকে তোমার? যেমন একটা রিয়া. ওকে, তাই নিলাম. তাহলে তোমার বাড়িতে যে কজন থাকেন প্রত্যেক জনের একটা একটা করে কে কে থাকেন তোমাদের বাড়িতে? তুমি, মা, আর তোমার একটা ভাই, আর তোমার একটা দিদা দাদু. প্রত্যেক জনের একটা ডাকনাম আছে. কি এসছে? সকালবেলা আমি কলি খাই না. হ্যাঁ, কালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি. হ্যাঁ, এইসব ভুল হয় না. না না, এইসব ভুল হয় না. অ্যালার্ম দেওয়া আছে তো, ডিজিটাল ভাবে মনে রাখি আমি. ওটার অ্যালার্ম দেওয়া আছে, রেকর্ডিং এ আপলোড করতে হবে তার অ্যালার্ম দেওয়া আছে, অডিয়েন্স মার্ক করতে হবে তার অ্যালার্ম দেওয়া আছে. যে শুধু ওই হোল্ড গুলো চেঞ্জ করে দিয়েছিল তো, আর কিছু না. বলবো কচুরি খাওয়া আমার বাড়ি আবার দুপুরে লাঞ্চ করে যাবেন বলে দাও. হ্যাঁ, হ্যালো, কি হলো? হ্যাঁ, তো যেটা, হ্যাঁ তোমাকে যেটা বলছিলাম, তোমাদের বাড়িতে যে কজন থাকেন প্রত্যেকের একটা করে ডাকনাম আছে. ধরে নিচ্ছি মার ডাকনাম মা,
মাত্র একটা নাম আছে যেটা উনি ভোটার আইডি কার্ড বা আধার কার্ডে লিখেছেন, তুমি তাকে তাই নামে ডাকো না, তুমি মা বলে ডাকো, বোনকে বোন বলে ডাকো, দাদাকে দাদা বলে ডাকো, দিদাকে দিদা বলে ডাকো। তাহলে তোমাদের বাড়িটা যদি এসি লিনাক্স হয়, তাহলে এই যে ডাকনামগুলো তুমি প্রত্যেকটা মানুষকে আইডেন্টিফাই করছো, এই প্রত্যেকটা নামকে আমরা বলবো এসি লিনাক্স কনটেক্সট। এসি লিনাক্স এর ভিতর থেকে যখনই তুমি বাইরে বেরিয়ে আসবে, প্রত্যেক জনের আলাদা আলাদা নাম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এটা হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, ধরো আমার বাবার নাম শ্রীকান্ত, তাহলে আমার বাবাকে বাবার বন্ধুরাও শ্রীকান্ত বলে ডাকে। ঠিক, আর বাড়িতে ধরো দাদু ঠাকুমা, যখন ঠাকুমা আছেন ঠাকুমাও শ্রীকান্ত বলে ডাকে, যখন দাদু বেঁচে ছিলেন তখন উনিও শ্রীকান্ত বলে ডাকতেন। তাহলে ওনার বাইরের নাম ভিতরের নাম একই, এরমটা হতেও পারে। আবার ধরো অন্যান্য তার বন্ধু বান্ধব তাকে কি নামে ডাকে তার আমি জানি না, নিশ্চয়ই কিছু রাজবাজে নামে ডাকবে, আমরা আমাদের বন্ধুদের ডাকি বাবার বন্ধুরা বাবা ডাকে ওরকম ভাবে। তাহলে ওইটা হচ্ছে বন্ধু বান্ধব, যদি বন্ধু বান্ধবের যে ক্লাবটা যদি সেটা এসি লিনাক্স হয়, তাহলে ওই ডাক নামটা হলো এসি লিনাক্স কনটেক্সট। ক্লিয়ার? তাহলে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক বেস সার্ভিস যাকে এসি লিনাক্স কন্ট্রোল করতে পারবে, প্রত্যেকটা সার্ভিসের একটা একটা এসি লিনাক্স কনটেক্সট থাকবেই থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে সেটা কি এখানে NFS_T। ক্লিয়ার? আগে যাবো। অলরাইট, মেন সার্ভার কনফিগারেশন ফাইল হচ্ছে এইটা, sysconfig এর ভেতরে এসি লিনাক্স ফর RHEL 7 and etc nfs.conf is for RHEL 8, RHEL 8 onwards. Directories are exposed through এই যে ডিরেক্টরি গুলো, এগুলো কিভাবে হয়, মানে শেয়ারটা তুমি কোথায় রাখবে, এটা কিন্তু শেয়ার নয়, এটা NFS এর সেটিংস রাখবার জন্য। etc के अंदर में जो nfs.conf फाइल है, this file is not to share, this is to configure NFS। NFS के थ्रू क्या क्या फीचर आपको मिलेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। ठीक तो, एंड जो फोल्डर या फाइल को मैं शेयर करूंगा थ्रू NFS वो रहेगा इधर ETC के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर। ঠিক আছে, এবার একটা কায়দা আছে, কি কায়দা বলছে, কাস্টমাইজ এক্সপোর্ট ফাইল ক্যান বি স্টোরড আন্ডার etc export.d star.export। স্টার এর জায়গায় তুমি যা খুশি নাম দিতে পারবে। ক্লিয়ার? কাস্টমাইজ করা যাবে। অ্যাবসলিউট পাথ এরকম ভাবে লেখা যেতে পারে। আচ্ছা, যদি বাই নেম আমি সার্চ করি, তাহলে host1.example.com লিখতে পারি, কাকে অ্যাক্সেস দেব। যদি আইপি অ্যাড্রেস দিতে পারি তাহলে এরকম নাম দিতে পারি, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দিতে পারি, বাই ডোমেন নেম দিতে পারি, বাই আইপি অ্যাড্রেসের সাবনেট মাস্ক দিতে পারি। ঠিক আছে, এইগুলো হলো ব্যাপার। এবার কি কি অপশন ইউজ করা হবে, আমরা মনে আছে উইন্ডোজ में जब हम लोग फोल्डर शेयर करते हैं, we use read permission, write permission, share permission যেটাকে আমরা বলি, সিকিউরিটি পারমিশন না, কিন্তু সিকিউরিটি পারমিশন we have already discussed in chmod chown ওইগুলো। এইটা কি, এটা শেয়ার পারমিশন, মানে আমার মেশিনের জন্য আমার পারমিশন নয়, जो मेरे को एक्सेस करेगा उसके लिए क्या परमिशन एप्लीकेबल होगा, दैट इज कॉल्ड शेयर परमिशन। तो शेयर परमिशन RO माने रीड ओनली, RW माने रीड राइट, सिंक माने ऑफलाइन फोल्डर फाइल माने ऑफलाइन शेयरिंग, एंड async माने नो ऑफलाइन शेयरिंग। এই চারটে ইনফরমেশন আমরা ইউজ করতে পারবো। এইগুলো লাগবে না আপাতত, কারণ এগুলো আমরা এর পরের মডিউলে শিখব। পরের মডিউল মানে যদি কখনো RSC শেখো তখন আছে। এই আমার এগুলো RSC নোট আমি বার করে দিয়ে দিলাম, নিয়ে নাও পড়ো, ভালো লাগলে পড়বে, না ভালো লাগলে দরকার নেই। এই হলো ব্যাপার। হয়েছে, আগে যাই, করে দেখি, চল। বোঝা গেছে NFS? ওকে, তাহলে আমাদের এই কাজটার জন্য দুটো সিস্টেম লাগবে। আমি একটা জাস্ট একটা জিনিস করবো, তাহলে একটু টেস্টিং একটা, আমি না একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে চাই। এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আমি জাস্ট একটা স্ক্রিন রেকর্ডিং টেস্ট করবো। জুমটাতে রেকর্ডিং হচ্ছেই, কোনো চিন্তা নেই। আমি এই সফটওয়্যার দিয়ে একটু টেস্ট করবো, যদি হয়ে যায় ভালো, এটা খুব একটা উচ্চ সফটওয়্যার আছে, সে হোকে যাক। নতুন আবিষ্কার করিনি, নতুন ঝেপেছি। সাইডে চলে যাও, করে এক্ষুনি চলে গেছে। এইটা আমরা স্টার্ট করে দিচ্ছি, এইটাও আমরা স্টার্ট করে দিচ্ছি। इसके लिए आप सिस्टम को रजिस्टर कर लेना या फिर लोकली हम सर्वर बना लेना, एज यू विश।
कोई पाबंदी नहीं है। ডার্ক মোড অন করতে বেশি দেখতে ভালো লাগছে মনে হচ্ছে না? আলাদা এটা ব্যবহার করা হয়নি এত সুন্দর জিনিসটা। ছি, কালকে রাত্রেই আমি দেখেছি এটা ডার্ক মোডে অন করা যায়। এখানে থোড়ি চালাবার আছে, চালাবো তো সুপার বুটটাই। আবার কি, খালি অন করছি। নোড 1 আছে, রুট IP স্পেস A 56.106। এটা একটা সিস্টেম পেয়ে গেলাম। দুটো দিয়ে করলে না পোস্ট নাহলে অ্যাক্সেসটা পাবো না, এইটুকু ছোট ছোট করতে তুমি দেখতে পারবে না। কি করবে? ওটা ফোন আসছে, আচ্ছা আচ্ছা। কি হলো আজকে তোমাদের এত গাফালাতি করছো কেন অনুশ্রী? কে ও? কে খুঁজতে লাভ আছে তুমি? আচ্ছা, এই কালোটা সার্ভার আর সাদাটা ক্লায়েন্ট, ঠিক আছে? ফার্স্টে আমি সার্ভারটা কনফিগার করছি, দেখবে সবাই একটু ভালো করে। আমরা ফার্স্টে ডিভিডিটা কানেক্ট করে নিচ্ছি, নাহলে রেজিস্টার ফেজিস্টার করতে হবে, ফালতু ঝামেলায় আমি যাচ্ছি না। হয়ে গেছে কানেক্ট ডিভিডি, দেখে নেবো আমরা বিএলকে আইডি। তো disconnected, then mount dev sr0 / media cd etc yum dot repos dot ls। local dot repo ऑलरेडी है, एक बार देख लेते हैं क्या है local dot repo में।
मीडिया के ही अंदर है, ठीक। इट इज कनेक्टेड ऑलरेडी एंड कॉन्फ़िगर्ड, ओके। सीडी তাহলে টুলটার নাম কি ছিল? ডিএনএফ ইনস্টল এনএফএস হাইফেন ইউটিলস। ঠিক আছে, এবার একটা ফোল্ডার বানাবো, mkdir share 1, ठीक है। Let's keep something inside this. mkdir file1 dot txt file2 dot txt, ঠিক আছে। এবার তোমাকে কি করতে হবে? এবার ফায়ারওয়ালটা বন্ধ করে দিতে হবে, না হলে ফায়ারওয়ালের থ্রু দিয়ে আমাকে সার্ভিসটা চালাবো। আজকে আমি ফায়ারওয়ালটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তাহলে সিস্টেম সিটিএল দুটোই করা হবে তো স্যার। স্টপ, কালকে দেখিয়ে দেবো, পরের দিন দেখিয়ে দেবো কি করে করতে হবে। স্টপ ফায়ারওয়ালটি, সিস্টেম সিটিএল ডিসেবল ফায়ারওয়ালটি রিয়েল টাইমে তো অন থাকবে না। অন থাকবে, আর অ্যালাউ করতে হবে তোমাকে থ্রু ফায়ারওয়াল। গেট এনফোর্স রিস্টার্ট এনেবল মাইনাস মাইনাস নাও, রিস্টার্ট এন্ড এনেবল। এটা এখন অফ অন আছে, তাহলে ভিআইএম ইটিসি সিসকনফিগ এসি লিনাক্স। চলো নিচে এনফোর্সিং মোডে আছে, ডিসেবলড করে দিলাম। কি করতে হবে? সিস্টেমকে একটা রিস্টার্ট দিতে হবে, দিয়ে দাও। 6 দেওয়ার আগে ডিভিডিটাকে ডিসকানেক্ট করে দিতে হবে, কারণ নালে ওই ডিভিডি দিয়ে বুট নিয়ে নেবে। আজকে টিউসডে না? ল্যাব 7 আছে, এরপরে ল্যাব 6। মানা গেছে। তাহলে আমরা কি করব? আমরা এখানে আসবো, না না কিছু করতে হবে না, এটাকে রিস্টার্ট করলেই রিস্টার্ট সেশন রুট রেজাল্ট, ঠিক আছে না? তাহলে আমাদের সিস্টেম রেডি হয়ে গেল। গেট এনফোর্স ডিসেবলড আছে, সিস্টেম সিটিএল স্ট্যাটাস ফায়ারওয়ালটি বন্ধ আছে, সিস্টেম সিটিএল স্ট্যাটাস এনএফএস হাইফেন সার্ভার ডট সার্ভিস কি আছে? অফ তো, অন করতে হবে তো। সিস্টেম সিটিএল এনেবল মাইনাস মাইনাস নাও এনএফএস হাইফেন সার্ভার ডট সার্ভিস, আছে? চেক করো, এনএফএস অন হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার তাহলে আমরা ফোল্ডারটা শেয়ার করে দেবো। ফোল্ডারটা শেয়ার করতে গেলে কোথায় যেতে হবে? ভিআইএম ইটিসি এক্সপোর্টস, একটা ফাঁকা ফাইল, আই প্রেস করো। ফার্স্টে ফোল্ডারটার নাম লেখো যাকে শেয়ার করতে চাইছো। কি নাম? শেয়ার 1। ট্যাব দাও। কার সাথে শেয়ার করতে চাইছো? সবার সাথে শেয়ার করতে চাইছো যে ভি আমার নেটওয়ার্কে আছে। তাহলে স্টার। স্টার মানে কি? অল ব্র্যাকেট। এই ব্র্যাকেটের ভেতরে তোমাকে পারমিশন আর তুমি অফলাইন সেটিংস দিতে চাইছো কিনা এটা লিখতে হবে। তাহলে আমি কি পারমিশন দিচ্ছি? ধরো rw, সিঙ্ক,
RW মানে রিড রাইট, সিঙ্ক মানে অফলাইন অ্যাক্সেস। আর কিচ্ছু করার দরকার নেই, শেয়ার ইজ ডান। চেক করবো কি করে? কমান্ড ইজ শো মাউন্ট মাইনাস ই স্পেস, তুমি এই মেশিনের আইপি অ্যাড্রেসটা লিখতেও পারো, নাও পারো। আপাতত কিছু নেই, নেই তো সার্ভিসটা একবার রিস্টার্ট দাও। দিয়েছো? এখনো কিছু দেখাচ্ছে না, একটু টাইম লাগবে এটা হতে। যদি না হয় ইন কেস একবার সিস্টেমটা রিস্টার্ট দিয়ে দেবে। এই দিয়ে রিস্টার্ট একটা। ক্যালকুলেশন করছিল, মাথায় আসে নিচে ল্যানের আইতে দেখছিলাম ডিফল্ট তারপর স্যার বলে চাকরি হবে না, হবে এটা করে দিতে হবে, বুঝে গেলাম। শেয়ার অনকে দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে তো। এবার তাহলে আমরা কি করবো? 2 নম্বর মেশিনটা যাবো। এইটা আমাদের 2 নম্বর মেশিন। ফার্স্টে আইপি কনফিগ চেক করি। আইপি স্পেসে 56.107, তাই তো? তাহলে পিং করে দেখবো আগে 106 কে, 192.168.56.106 পিং পাচ্ছে। ওকে, তাহলে এবার একে কি করব? আমরা মাউন্ট করবো। মাউন্ট করবার জন্য আমাকে একটা ফোল্ডার বানাতে হবে, mkdir/nfs1। ঠিক, একটা ফোল্ডার মানে mkdir/nfs2। ঠিক আছে, টেম্পোরারি মাউন্ট করবার জন্য, একটা পার্মানেন্ট মাউন্ট করবার জন্য। টেম্পোরারি মাউন্ট করছি, মাউন্ট স্পেস -t nfs, দেন আইপি অ্যাড্রেস 56.106 : শেয়ার ফোল্ডারের নাম শেয়ার 1 হলো, স্পেস কোথায়? nfs1। আর কি হচ্ছে নাকি? ওকে, বলছে এনএফএস সার্ভিসটা নেই। নেই তো, সত্যি তো নেই, কি করে করবে? জানেও না, চেনেও না এনএফএস কে। দোষ না, দোষ তো আমার। রিয়েল আইডি নিয়েছে, সেভ SR0, এখানে মিডিয়া। ঠিক, সিডি etc yam.repos.ls, কিছু নেই। তাহলে vi একবার আসো, লোকাল ডট রেপো, আই প্রেস করলাম, লিখতে হবে অ্যাপস্ট্রিম নেম অ্যাপস্ট্রিম repo, this URL equal to file:/media, then upstream, enable equal to 1, GPG check equal to 0, then base OS name equal to base OS repo, base URL equal to file:/media/base OS, enabled equal to 1, GPG check equal to 0। ठीक है, yum all
Yeah, market. Oh. Clear? Yum install NFS key utils. হয়ে গেল সার্ভিসটা এনেবল করতে হয় সিস্টেম সিটিএল এনেবল minus minus now nfs hyphen server dot service হ্যালো চেক করে নেবো systemctl status nfs hyphen server dot service অ্যাক্টিভ আছে এইবার আমরা যে বিখ্যাত কমান্ডটা চালিয়ে দেবো mount space minus t then file system nfs কাকে অ্যাক্সেস করছি 56.106 কোলন তার ভিতরের ফোল্ডারটার নাম share1 স্পেস আমার ফোল্ডারটার নাম nfs কমান্ড অ্যাকসেপ্ট করে গেছে চেক করে নেবো আমরা df minus th দেখো তো সুন্দর দেখাচ্ছে কিনা হ্যাঁ কিনা হয়েছে ঠিক কিনা এবার যদি আমি পার্মানেন্ট মাউন্ট করতে চাই তাহলে চলো আগে আমরা একটু vim প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিই খুব অসুবিধা হচ্ছে yum install vim চলবে তাহলে আমরা বল কি করব পার্মানেন্ট মাউন্টিং করব vim etc fs টাইপ তাই তো নাকি ঢুকে গেলাম নিচে চলে এলাম আই প্রেস করলাম লাস্ট লাইনে চলে গেলাম বলো কোথায় আছে 192 168 এই 9টা পড়ছে না 192 168 56.106 কোলন স্ল্যাশ হ্যাঁ share 1 তাই তো এখানে আছে এখানে কি লিখি মাউন্ট পয়েন্ট nfs2 হ্যাঁ এখানে কি ফাইল সিস্টেম nfs তারপর ডিফল্টস তারপর 0 স্পেস 0 হয়ে গেল সো সিম্পল মাউন্ট মাইনাস এ আর কি লিখতে পারি systemctl daemon রিলোড চেক করি df minus th ভালো লোকটাকে দলের দেখাবে না যেটা হয় আমরা কি করব 2 নম্বর সিস্টেমটাকে একটা রিস্টার্ট দিয়ে দেবো init 6 এন্টার মারার আগে খালি ডিভিডিটা একটু ডিসকানেক্ট করে দাও করে দিলাম বলো আমি ভাবছি ঈশান এসে দাঁড়িয়ে আছে ওই জন্য কিছু কথা বলিনি বল নিজামুদ্দিনের টেকনিক্যাল মোটামুটি খুব ভালো না আমরি মরি না এবারে দেখো একটু কোথাও আর প্রণয় দাশগুপ্তর একটু দেখো কোথাও কালকে এসেছিল খুব বিধ্বস্ত অবস্থায় দাশগুপ্তই বলছি আমি পরবর্তী পাশের ঘরে লিনা শিখতো ও আচ্ছা জব চলে গেছে তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে দেখো রাহুল ওটা খুব আর্জেন্ট আছে ও কালকে মোটামুটি কেঁদেই ফেলে আটটু হলে পুরুষ মানুষটাই কাঁদেনি খারাপ অবস্থায় আছে 60,000 থেকে জিরো ভাবছো 60,000 পেত বাংলাদেশে শেখ হাসিনা যুদ্ধ করলো চাকরিটা চলে গেল ওর কোম্পানিটা বাংলাদেশ কোম্পানি ছিল ভয়েপের উপর কাজ করতো 7 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স আছে 60,000 ভাবছো 1-2 টাকা 10-15 টাকা চাকরি পেলে লোকে নাচতে থাকে 60,000 একদিনে বন্ধ হয়ে গেছে দেখো চলবে তাহলে শিখে গেলাম আমরা এনএফএস কোনো অসুবিধা ঠিক আছে অসুবিধা এনএফএস হয়ে গেল তাহলে সুন্দর প্র্যাকটিক্যাল এনএফএস আমার খুব ভালো লাগে করতে জানতে এবার তুমি এই শেয়ারটাকে উইন্ডোজ থেকেও ইউজ করতে পারো নাকি এখানে তো অন করেছিলাম হ্যাঁ আজকেই দেখি কি দাঁড়াও এ কি কদিন আসবি না ঠিক জায়গা করেছি
একটু লজিক বলে। আমরা সিএমডি ওপেন করলাম, এটা কোথায়? উইন্ডোজ তো। এখানে কি লিখবে? মাউন্ট -o স্পেস অ্যানন, অ্যানন অ্যানন মানে অ্যানোনিমাস, তাই তো? ওই হাই তোল বসে বসে, সোজায় বস, সোজায় বস, 106 কোলন জি ড্রাইভ, জি ড্রাইভ থাকবে, এল ড্রাইভ। মাউন্ট অপশন ইজ নট রেকমেন্ড, কি হয়েছে? RHL এর যে মেশিনটা আছে ভার্চুয়ালি, ওটাকে পড়তে দিয়ে যদি অ্যাক্সেস না করে ঠিক অনলাইন দিয়ে হ্যাঁ হবে, 100 বার হবে। আমার কায়দা বেশি, তাই আমি এতে করি। আর কিছু ব্যাপার না, করতেই পারা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। উইন্ডোজ এর মধ্যে একটা, এর মধ্যে কি উইন্ডোজ সিস্টেম আছে ভার্চুয়াল বক্সে? স্যার এখানে সিএমডি তো করে, স্যার ফিজিক্যাল মেশিনে ফিজিক্যাল মেশিনে করা যায়, হ্যাঁ করা যাবে তো, তাই তো বলছি। ওটাই তো বললাম ওকে, হ্যাঁ করা যাবে। আমি চাইছি ওই এনএফএস শেয়ারটাকে একটা উইন্ডোজ থেকে অ্যাক্সেস করতে, আর কিছু না। আমি এইটা চাইছি, আর কিছু চাইছি না। কি মুশকিল দেখো। এবার উইন্ডোজের মধ্যে যখন তুমি এটা করবে, উইন্ডোজের মধ্যে এটা করতে গেলে উইন্ডোজে এনএফএস ক্লায়েন্ট ফিচারটা আছে। এই দেখো, appwiz.cpl এ যাও, উইন্ডোজ ফিচার্সে যাও, লাস্টে এসো, ভালো করে দেখতে যাবে। এই দেখো সার্ভিসেস ফর এনএফএস, দেখছো? এটাকে এক্সপ্যান্ড করো, অ্যাডমিন টুলস, ক্লায়েন্ট ফর এনএফএস, মারো ওকে। তখন আমরা একবার মাউন্ট অপশনটা তাহলে কাজ করবে না এনএফএস কমান্ডটা, ফিচারটা ইনস্টল না করলে। কারণ উইন্ডোজে তো অটো মাউন্টিং না। তোমাদেরকে একটা কাজ দেবো এনএফএস এর ওপরে, আমাকে একটা টাইম বেসড মাউন্ট করে দেখাও দেখি কেউ, চেষ্টা করো দেখি। টাইম বেসড, 1 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। আমি একটা শেয়ার করবো, 1 ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে যাবে। করো দেখি খুঁজে, খোঁজো ইন্টারনেটে, ইন্টারনেট দিলাম অ্যাক্সেস, যাও খোঁজো। স্যার ওইটা শিডিউলিং টাইম না না না, শিডিউলিং না, আমি এনএফএস একটা শেয়ার করব, আমার একটা শেয়ার থাকবে, টাইমটা কাউন্ট করে দেবো, টাইম বাউন্ড হতে হবে শেয়ারটা। নির্দিষ্ট টাইমের জন্য 1 ঘন্টার জন্য শেয়ার থাকবে, বন্ধ হবে 60 মিনিটস। শেয়ার আমাকে করে দেখাও দেখি, খোঁজে কোথায় আছে, ये वाला करके देखाओ। তাই ভালোই রেকর্ড করছে রে, এখানে 24 মিনিট হয়ে গেল, সুন্দর রেকর্ড হচ্ছে। এটা ক্র্যাক করতে হবে, টাইম লাগবে অনেকটা, জিনিসটা সলিড। এটা আজকেই 11:30 টেস্ট করবো আমি, জুম না চালিয়ে, ভেবে নিয়েছি। না এটা আলাদা, এটা আমি ওটাই টেস্ট করবো আজকে। পর আবার আছে আইপি অ্যাড্রেসিং, সবাই এমনি আসবে। টেস্ট করার জন্য একটা অন্য মিটিংও টেস্ট করবো, আর এটাও টেস্ট করবো। একটা মিটিংও পেয়েছি ওপেন সোর্স, যেটা একদম ফ্রিতে করা যায়, গুগল মিট না, জিটসি। মিনিটে তো এই তো ফ্রি তো, আইডি লাগে তো, কিন্তু আইডি ফাইডি কিছু লাগে না। আমি অ্যানোনিমাসে বিশ্বাস করি। জিটসি বলে একটা মিট আছে, জিটসি, JITSI, দারুণ দেখতে, দারুণ মানে দারুণ দেখতে, হেভি। না লিনাক্স উইন্ডোজ সবাই তো চাই, ওপেন সোর্স তো, পয়সা লাগবে না, 100 জন আরামসে অ্যাড করে যাবে। রিল্যাক্স, स्क्रिप्ट फिप किच्छु नहीं, एम डायरेक्ट है, ऐसे देखो ना, ये इधर पे है ऐसे। একদম স্টার্ট মিটিং, ক্যালেন্ডার কনফিগার করা যায়, সব করা যায়। সেটাই করবে না। সব ওপেন সোর্স না, আমার জন্য সবকিছু বলে দিতে হয় না, বুঝুক নিজে বাকিটা, সব তুই বলে দিবি, তাহলে তোর দরকার কি আছে? নিজেকে স্পেশাল বানাও, যখনই তুই যেটা জানিস লোকে জেনে গেল, তোকে তোর কাজ হচ্ছে আরো দুটো জিনিস জেনে নেওয়া। শেখাও সবাইকে, বাট নিজের কেউ রোজ আপডেট করতে হবে, নাহলে তোর আর তার মধ্যে কোনোদিনও পার্থক্য থাকবে না। আমি তোদেরকে তো এগুলো শিখিয়ে দিলাম, আমাকে তো এর সঙ্গে কিছু আরো শিখতে হবে, যেটা আমি তোর থেকে বেশি জানবো, তাহলে তোর প্রশ্ন সামলাবো কি করে? এরকম ভাবে দেখ, আমি যদি লিনাক্স সার্ভারটা না জানতাম, এনএফএস সার্ভার মানে তো RSC তে নেই, RSC তে খালি এনএফএস ক্লায়েন্ট কনফিগার করা যায়, এটা এনএফএস শেয়ার থাকবে, আমায় খালি অ্যাক্সেস করতে হবে, মাউন্টিংটাই খালি আছে RSC তে, বাট তুমি সার্ভারটা বানাবে কি করে? তখন যেমন ইয়ামের সার্ভার বানানো কিন্তু নেই,
ও তোমায় খালি রিপোজিটরি ফাইলটাই বানাতে হবে, অ্যাক্সেসটা কি করে করবে? এবার তুমি যদি সার্ভার জীবনে বানাতে না শিখলে তো ক্লায়েন্ট কোথা থেকে পাবে? এক্সামের সময় তো ওরা তোমাকে একটা আইপি দিয়ে দেবে যে এর মধ্যে সার্ভার আছে, বাট রিয়েল টাইমে যখন তুমি কাজ করতে যাবে এক্সামের মতন তো হবে না, তোমাকে তো বানাতে হবে সার্ভারটা নিজে হাতে করে। ডিএসসিপি তুমি আইপি পাও মজা আসছে, বানালামই জানতাম না। এবার তোমাকে ইন্টারভিউতে বলেছে তুমি আমি আরএসসিএস এ সার্টিফাইড আছি, এই সেই গল্প বলে দিয়েছে। মার্কেটে কাজ করতে গেছে, ও তো আর জানছে না আরএসসিএস এর সিলেবাসে কি আছে না আছে। বলছি এই ছেলেটা যখন লিনাক্সে গ্লোবাল আছে নিশ্চয়ই ডিএসসিপি পারবে, নিশ্চয়ই এনএফএস পারবে, নিশ্চয়ই মাউন্টিং জানে। তুমি ও কি করে জানবে যে তোমার সিলেবাসে ছিল না? কিছু কুচকার জিনিস তোমাকে জেনে রাখতেই হবে, সে সিলেবাসে থাকুক আর নাই থাকুক, হচ্ছে ব্যাপার। হলো, বন্ধ করে দিলাম এটাকে আমরা। এবার আমরা সিএমডি ওপেন করছি, কমান্ডটা দেখতে হবে আমাকে এখন, মাউন্ট -o mount space -o anon then 192.168.56.106 colon share 1 k colon নামটা k is successfully connected to share 1. এই নামটা দিলেন যে কি, ওটা কি? anon মানে anonymous, কি এটা? k মানে ড্রাইভ লেটার, এই যে উইন্ডোজ ড্রাইভ লেটার লাগবে তো, হ্যাঁ না, এনএফএস শেয়ার তোমার উইন্ডোজ সার্ভার, উইন্ডোজ সিস্টেম থেকে লিনাক্সের শেয়ার ফোল্ডার হলো। পাবে শান্ত হও। হ্যাঁ डजंट मैटर ना कौन सा प्लेटफॉर्म पे है, आप लोग जानते हो कैसे एक्सेस करना है। इस पीसीটা নট রেসপন্ডিং হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আমরা সিএমডি দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারবো। কোন ড্রাইভ? ডি কলন, কে কলন, কে কলনে যাই, কে কলনে এসছি, সিএলএস ক্লিয়ার করো স্ক্রিনটাকে, ডিআইআর করো, এই দেখো फाइल 1 फाइल 2 देखते पाচ্ছ। तो आप इधर पे कोई अगर फाइल बनाओगे वो लिनक्स सर्वर में अपडेट हो जाना चाहिए, फिर बनाओ, पहले बोलो फाइल बनाओ और कमांड कॉपी कॉन दिए फाइल बनाए तो विंडोज में कॉपी कॉन से फाइल बनता है, ठीक है ना। तो फाइल 3.txt लिखो, we are from, अच्छा এরকম ভাবে লিখি, দেখবে কোনো ইউটিউবে ভালো ভিডিও এসে আছে এরকম লাভ ফ্রম উইন্ডোজ, তাই না, কন্ট্রোল টি এন্টার, ও হয়ে গেছে ফাইল। হ্যালো উইন্ডোজ, আমরা তো রিড অনলি পারমিশন ছিল, রিড রাইট ছিল তো, ছিল সিএস ঠিক আছে, আপাতত দেখো ডিআইআর পারমিশন এরর হবে। ও আমাদের এখানে এনটেবেস ফাইল সিস্টেম আছে, মুশকিলটা এইটা, এই জন্য সাপোর্ট করবে, আলাদা আলাদা ম্যাচ করে কি করে ম্যাচ করবে, দেখাচ্ছে এই বিশাল ব্যাপার। এই দেখো ফাইল 1 ফাইল 2, ফাইলটা খোলো, কিছু নেই তো না, লিখেন, হ্যাঁ লিখি উইন্ডোজ 11 অবস্থা দেখো, নোটপ্যাড হ্যাং করে যাচ্ছে, লজ্জা লাগা তার। আমি সেদিনকে সাইজকে বলছি স্যার উবান্টু ইনস্টল করে দিই, বলছি জেটকিং আসার দরকার নেই, উবান্টু ফ্রি তো ফোকটিয়া, কি দরকার আছে ভাই। ইউ নিড টু পারমিশন, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হলো তো, ক্লিয়ার তো। এবার যদি ধরো আমরা উইন্ডোজ থেকে একটা ফোল্ডারকে শেয়ার করি যে লিনাক্সে অ্যাক্সেস করতে পারবো কিনা, টেস্ট করে দেখি চলো। कनेक्टिविटी तो हम लोग में है, तो এখানে বানাচ্ছি, রাইট ক্লিক, নিউ ফোল্ডার, নাম দিচ্ছি শেয়ার 2, ঠিক আছে, विवेक झा विंडोज एंड लिनक्स का एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, হ্যাঁ ঠিক। এবার ধরো এই শেয়ার 2 এর ভিতরে আমরা যাচ্ছি, নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট, বানাচ্ছি ফাইল 3
and file, ठीक। এবার এই ফোল্ডারটাকে ये वाला फोल्डर को हम लोग I want to share it using NFS কিভাবে হবে, রাইট ক্লিক, show more options, properties, sharing, but NFS ফিচার্সটা এখানে নেই, সার্ভার দিয়ে করতে হবে, এটা হবে না, এটা ওইটা উইন্ডোজ ক্লায়েন্টে হবে না, উইন্ডোজ সার্ভারের মধ্যে ফিচারটা রয়েছে সার্ভার ফর এনএফএস বলে, মানে এনএফএস হিসেবে তুমি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট উইন্ডোজ থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার ইউজিং এনএফএস ইউ নিড টু বি উইন্ডোজ সার্ভার, ক্লায়েন্ট ফর এনএফএস দেখলে না রোলটার নাম, এটাই হলো আমাদের এনএফএস, ঠিক আছে তো, তাই এসে কালকে এনএফএস করনা है। আচ্ছা, তো নাও এখানে অল লেখা আছে সবকিছুই, স্টেপটা লিখে দিই তাহলে, স্টেপসটা আমার কাছে লেখা নেই ওইভাবে কোনোদিন, আমি লিখে দিচ্ছি এখানে स्टेप्स। तो मेरा सर्वर 1 है पहला वाला, इसका आईपी एड्रेस इज 192.168.56.106, ठीक है। स्टेप 1 सेट आईपी एड्रेस, হ্যাঁ রেকর্ডিংটা আমি একটু থামিয়ে দিচ্ছি কারণ লিখবো তো বারবার কথা। देखो यहाँ पे एक अरेक्ट चीज देखो, यहाँ पे तो मेरा माउंट हो गया है NFS 2 के अंदर में, नहीं इफ आई ओपन NFS 2 I can see, I can open the file, রিড অনলি হয়ে আছে, এটাকে রিড কত দিতে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো ব্যাপার, এভাবে অ্যাক্সেস করবে, ফোল্ডারে এসে গেছে তো, চল নেক্সট সার্ভিস এসে গেছে, প্লেসমেন্টে বসছে, ওকে নেক্সট, নেক্সট আমরা যেটা করবো আজকে সেটা হচ্ছে টিউনডি। টিউনডি সার্ভিসটার কি কাজ, টিউনডি সার্ভিসটার কাজ হচ্ছে, একটু বলে দিই ফার্স্টে টিউনডি সার্ভিসটা সম্পর্কে। টিউনডি সার্ভিসটার কাজ হলো এই সিস্টেমের মানে প্রোফাইল জেনারেট করে, মানে প্রোফাইল জেনারেট করে মানে এনএমটিওয়াই যেমনি নেটওয়ার্ক প্রোফাইল জেনারেট করে, এইটা পার্টিকুলার কোনো একটা সার্ভিসে রান করবার জন্য প্রোফাইল বানায়। কিরকম, ধরো তোমার সিস্টেমটা তুমি চাইছো এখন হাইবারনেট হয়ে যাবে, বা তুমি চাইছো যে তোমার সিস্টেম একটা পাওয়ার সেভ মোডে চলবে, বা তুমি চাইছো যে তোমার সিস্টেমটা এখন AWS এর মতন করে চলবে, মানে AWS EC2 ইনস্ট্যান্সের সাথে, মানে EC2 ইনস্ট্যান্স যেমন চলে ওই রকম স্টেটে চলবে, তুমি চাইছো যে থ্রুপুট পারফরমেন্স খুব ভালো, মানে এমন তুমি এক ऐसा অ্যাপ্লিকেশন রান করো, তুই সম্বন্ধে শুনিস না, তোদেরও বলবো দরকার নেই, তো তুমি চাইছো যে এরকম হবে আর কি, सो कैन यू डू इट, मैंने क्या सिस्टम के अंदर में ऐसा कोई सर्विस है जिसको यूज करके मैं अपना सिस्टम का करंट परफॉर्मेंस को इंक्रीज डिक्रीज या ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, आंसर इज यस देयर इज, उसका सर्विस का नाम है ट्यून्ड बा ट्यूनडी। ट्यूनडी काम करने के लिए ट्यूनडी थ्योरी आचे में दी थी, ट्यूनडी को काम करवाने के लिए देयर इज ए स्मॉल वेरी स्मॉल पैकेज इन लिनक्स जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज, सपोज আমি বড় ইনস্টল করছি DNF install TuneD, দেখো 11 MB ছোট্ট ফাইল, বুঝ কিছু নেই, DNF install TuneD, ठीक है। এবার देखने के लिए सोचो कि TuneD का कमांड होता है TuneD ATM लिस्ट,
This is the tune list of your supported system profiles. মানে ধরো এখানে লেখা আছে অ্যাক্সিলারেটর পারফরমেন্স। तो थ्रूपुट परफॉर्मेंस बेस्ड ट्यूनिंग विथ डिसेबल हायर लेटेंसी स्टॉप स्टेट्स। अगर इसको एनेबल करते हो तो आपका सिस्टम का रैम परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। अगर बैलेंस्ड रखते हो तो जनरल नॉन स्पेशलाइज्ड ट्यून डी प्रोफाइल ये नॉर्मल सिस्टम को रन करने के लिए है। ऑप्टिमाइज फॉर डेस्कटॉप यूज केस मतलब ज्यादा ग्राफिक्स यूज करोगे। এইচপিসি কম্পিউট সি অনেক রকম আছে। no current active profile, virtual host, virtual guest, throughput performance, power save, optimize serial console, depends on for what purpose you are going to use your system, उसके हिसाब से आपको ट्यून कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका सिस्टम पे अगर आप चाहते हो कि कोई भी ट्यून प्रोफाइल को इंस्टॉल किया ट्यून प्रोफाइल को इंस्टॉल करने का तो कैसे करना है। ट्यून डी एडीएम एक्टिव वर्चुअल गेस्ट धरो हम्म 'This is the invitation for you, 6th and 7th September for lunch, कौन सा बैच है 372. 372 आईसी मैडम No, Vijay ma'am. ये मैम ओके सुबह वाला ना हाँ ও अच्छा अच्छा তোমরা सर, ये কি সুন্দর একটা কার্ড চাবি লেগো वेज कॉम्बो है, फ्राइड Okay. राइस, रोटी, पनीर, आलू दम, काला जामुन at 95. हम्म। नॉन वेज है चिकन बिरयानी, चिकन कौशा। ये हम लोग का मेन है, मीन्स कॉम्बो। अगर आपको कुछ इसमें से नहीं चाहिए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। अदर कॉम्बोज में रोटी पनीर आलू दम है, और नॉन वेज में है पनीर विदाउट चिकन कौशा, रोटी विद चिकन कब का है, आज का? नो सर, 6th and 7th का है। 610 अरे वाह अगर आपको आज भी ऑर्डर देना है तो आज भी आप दे सकते अभी नहीं देंगे हम उस दिन आते हैं ओके। कहीं। ठीक है। चलो ले सकते हैं एक ठो हाँ सर, आपका ही है सारा पूरा। नहीं पूरा नहीं 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 सर, आप ही का है पूरा। ये मेरे लिए पूरा है हाँ हाँ, आप ही अरे के लिए वाह सर पूरा। ए ना बच्चा चॉकलेट खाओ थैंक यू सर। हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा अनाउंस कर देते कर दे वाह ये तो দারুণ জিনিস দিয়েছে ভালো লাগলো আমার गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बैच 372 से है। हमारा जो मेन मेनू है, जो महा कॉम्बो है। সার্ভিসটা অন করলাম এনেবল মাইনাস মাইনাস না করে এবার আমরা একটা প্রোফাইল এনেবল করছি টিউনডি এডিএম প্রোফাইল পাওয়ার সেট তো কারেন্ট প্রোফাইল দেখতে গেলে কি হবে এখানে লিখতে হবে টিউনডি এডিএম অ্যাক্টিভ current profile is power save ठीक है now if you want to change to other profile command is tuned adm profile ধরো ভার্চুয়াল বা আমরা লিখতে পারি আমরা ভার্চুয়াল হাইফেন গেস্ট ওই লিস্টের মধ্যে দেখতে পারবে এসছে চেক করো টিউনড এডিএম অ্যাক্টিভ দেখো ভার্চুয়াল গেস্ট একসাথে একটাই করে। একসাথে একটাই করে তোমার সিস্টেম একসাথে একটাই প্রোফাইলে থাকতে পারবে এটাই হলো আমাদের টিউনডি সার্ভিস প্রত্যেকটা সার্ভিসের কি কাজ কেন কাজ সব লিখে দিয়েছি একটু পড়ে নিতে হবে আর কিছু না আর সার্ভিসটা বন্ধ করবার জন্য টিউনডি এডিএম হাইফেন অফ টিউনডি এডিএম দ্যাটস ইট এই হলো টিউনডি পরের দিনের জন্য বড় টপিক রাখছি ফায়ারওয়াল ডি পরের দিন পড়বো আমরা ফায়ারওয়াল ডি পড়বো আমাদের আর তিনটেই জিনিস বাকি আছে ওভারঅল ফায়ারওয়ালটা পড়াবো এসি লিনাক্সটা পড়াতে হবে ফায়ারওয়াল পড়াতে হবে আর কন্টেনারটা পড়াতে হবে কন্টেনারটা লাগবে টাইম স্যাটারডে আমরা কন্টেনারটা অবশ্যই পড়বো একটু হাতে টাইম নিয়ে আসবে ঠিক আছে মানে লেট করবে না পুরো যেটা সলিড 2 ঘন্টা বা 2.5 ঘন্টার থিওরি ক্লাস নিতেই হবে কন্টেনারটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক হ্যাঁ আগে চলবার জন্য কন্টেনারটা খুব দরকারি খুব বুমিং টপিক আছে ওটা দেখিয়ে দেবো কন্টেনারটা একটু ভালো করে পড়তে হবে আসবে হ্যাঁ ওই দিনকে চলো বাই বাই এভরিবডি থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম তুমি রেকর্ডিং নিয়ে নিও যেখান থেকে নেবে বাহ কিন্তু অনেকটা ইয়ে উপরে আছে।
ওই রেকর্ডিং দেখছি এটা দিয়ে কেমন রেকর্ডিং হলো। 159 MB হয়েছে, সুন্দর আছে। বেশি কিন্তু 2 ঘন্টা আমি ক্লাস নিলাম কিন্তু এটা দিয়ে দেখ। পরিষ্কার আছে, কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে খালি মালটাকে। কোথায় সেভ হয়েছে বলতো? হ্যাঁ এইচডি করা আছে। এটা নিলাম, সেভ করছে কোথায় দেখ তো। এক্সিট প্রোগ্রাম, ওকে।